Hello, students of education. Welcome to Education 2 3 marks important questions and answers. So, the first question, what is Mulya Bodho? Means value system. In a society, in education, it is a thought process. It is a thought we develop value system. For example, the juniors respect the senior. It is a value in the society. Okay, there are certain systems and customs in the society which we respect is called value system. Okay, it is traditional also. ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଧାରିତ ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଗ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତେଣୁକରି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବ ଓ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମୀକ୍ଷା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ ବୋଲିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଅଛି। ତ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବା। ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ନା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ନୋ ଦି ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ବିହେଭିୟର ଅର୍ modify our way of living. Okay, so it is applied in our day-to-day life. Right to uses or utility of information and technology education. ମାନେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗିତା ଦୁଇଟି କୁହ ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ, ଏକ ହେଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ଦୁଇରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହଜ ହୋଇଥିବ। So in two ways, ITC means information and technology is helpful to us. One way, in a short period of time, large sum of data can be collected and stored. Secondly, it helps us to valuation of education or knowledge of a student. Okay, next दिवा, सूचना प्रजुक्ति विद्यार दुईटी दोष त्रुटि लेख। राइट टू disadvantages of this information and technology. नंबर 1 होची पिलाने शिक्षकंकर भूमिका ह्रास कर दउची। इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ टीचर। टीचर जो बॉडी लैंग्वेज रे टीचिंग करे, एबे कोन हबो से बॉडी लैंग्वेज ता पिला को मिलिबने। 2, मूल्यबोध शिक्षार अभाव सृष्टि करे। इट आल्सो रिड्यूसेस द वैल्यू सिस्टम और वैल्यू इन एजुकेशन। ओके, एंड द थर्ड वन, शिक्षादान क्षेत्र रे शिक्षक एवं छात्रर संपर्क ह्रास कराए। So the physical contact by emotional relation between teacher and student, that will be reduced by this, by IT. Okay, information and technology. 10 number question, विश्व स्वास्थ्य संगठन रो प्रदत्त 3टी जीवन कौशल कौन कौन? 1, आत्म सचेतनता वृद्धि। 2, निष्पत्ति नेबार दक्षता वृद्धि हो पारे। 3, आवेगिक सुपरिचालना। राइट पिलामाने, जदि क्वेश्चन तुमको एमती भी आसीबो, जीवन निपुण शिक्षार दुईटी कौशल लेख बा शिक्षा रे एहार दुईटी गुरुत्व लेख बोले मध्य तुम एटा लेख। 1, आत्म सचेतन वृद्धि। 2, शिक्षार्थी माने निष्पत्ति नेबारे दक्षता संपन्न होई पारिबे बोलके। सो टिके तमे भल के मन रखिया पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिलामाने, समस्तक पई शिक्षा कहिले कोन बुझ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन फॉर ऑल? 2001 मसीह जनगणना अनुसार आमर साक्षरता केते थिला पिलामाने 64.8% थिला। तेणु भारत रे अधिकांश लोक माने शिक्षा पाइबारे पछुआ रहि जाइथिबारु सुतरां धारा 45 आमर प्रयोग करा गला, जोटी 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानक मागणा शिक्षा दिया जिवो बोलिया जिंस को ये करके सेठी एडल्ट एजुकेशन बोले प्रौढ़ शिक्षा को मध्य प्रोत्साहन दिया जाइथिला। तो ये सब दृष्टि विभिन्न प्रकार पद्धति माध्यम शिक्षा जमती समस्त पाखे पहुँची पार, ये उपाय जो करागला, यहाँ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା and education for all ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। Next question, what are the obstacle of universal primary education? ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲେ? ଏକ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଥିବା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋସିଆଲ କଜେସ୍ ରହିଯାଉଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ତାପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ ନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏସବୁ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର 1964-65ରେ କଠୋରୀ କମିଶନ ଆୟୋଗ ଯେଉଁଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଇଏ ଅପଚୟ ଓ ଅବାଧତା ମିନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମେ, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଫେଲ୍ଡ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କଜ୍, social cause and educational cause, infrastructure backward, okay, all these things। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଅପରେସନ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କ'ଣ? 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଓକେ, କଳାପଟା, ମାନଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧତା ବିଷୟରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ସମତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। 2ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ, 2 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ାକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କିପରି ପାଳନ କରିବାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ତଳକୁ ଅଣାଯାଏ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ ଅଣ୍ଡରକୁ ଅଣାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହ। ତ ନମ୍ବର 1, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନମ୍ବର 2, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା। 3, ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା। ତାପରେ 4, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟା ଜଣାଇବା। ରାଇଟ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆମକୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। In English, what are the aims and objectives of environmental education? Number 1 is to make the students aware of the environment. Number 2 is to protect environment. Number 3 is to make the students aware of the effects of environmental pollution. Next question, what is Auroville education বা Aurovilles ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, 1968ର କଥା ପିଲାମାନେ। 1968ରେ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଉଷାନଗରୀ ବୋଲି, ତାକୁ ଓରିଭିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତମେ ଲେଖିବ, ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମାନବ ଐକ୍ୟବୋଧ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର ବା ମୂଳ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳ, ପୋଷାକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଅରୁବିଲା ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଅରୁବିଲା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ବେଲେ ଏତିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କା ତମକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ 1 ହେଲା ଦୈହିକ ମନର ବିକାଶ, 2 ହେଲା ମାନସ ମନର ବିକାଶ, 3 ହେଲା ଚେତନାର ବିକାଶ। These are the 3 main objectives of Purnanga education. Purnanga means complete education by Aurobindo ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, physical improvement, mental improvement and thoughtfulness, inside thoughtfulness improvement ହେଉଛି ଆର 3ଟା ଏମ୍ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସତ୍ୟବେଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା?
ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କସରତ, 2 ସମାଜ ସେବା, 3 ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, 5 ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି. Okay, the curriculum of Satyavedi Vanavidyalaya is social service, games and sports, moral improvement, exercise, etc. Okay, students, thank you very much for watching. These are the 3 mark important questions. First round I have given, next round I will again release. So you please like, subscribe, and particularly share to the students. Okay, bye.